प्यारे दर्शकों, पंजाबनामा शो दे विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। इस शो दे विच मेरे नाल सीनियर पत्रकार जसपाल सिंह सिद्धू हैं। उन्हां नाल गल करांगे कि पंजाब सरकार दे एक विभाग ने जिहड़ा खेतीबाड़ी नाल संबंधित है, किसान कमीशन ने एक गोष्ठी करवाई अज, जिहदे विच इस गल दे उपर चर्चा की गई कि हरे इनकलाब नाल जिहड़ा पंजाब आ वो चंबिया गया। पंजाब दा खेतीबाड़ी संकट डूंगा हुंदा जा रहा लगातार, ਉਹਦੇ 'ਚ खुदकुशियां भी हो रही तो बदलवा मॉडल की होवे इहदे बारे विचार चर्चा की गई है, क्योंकि पंजाब जिहड़े संकट 'च है उहनूं कड्ढण लई बदलवे मॉडल तो बिना कोई गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि पानी का लैवल काफ़ी डिग रहा है। तो जिहड़ियां दो फसलां असीं मुख्य तौर पर वैसे तो तीन ने, दो कणक ते झोना, ये झोने का बदल की होवे इहदे उपर खुल के जिहड़ी है अज चर्चा की गई। वैसे तो पंजाब जिहड़ा खेतीबाड़ी प्रधान सूबा, साडा देश भी खेतीबाड़ी प्रधान देश है, पर अजे तक देश दे विच कोई खेतीबाड़ी नीति नहीं हैगी, ना देश की नीति हैगी ना पंजाब की नीति हैगी है। इस करके नीति की होवे इहनूं लैके चर्चा की गई। हुण लगदा है कि पंजाब दे जिहड़े मंत्री ने कुलदीप सिंह धालीवाल वो इस गल दी सहिरद ने, उन्हां दा जतन इस तरीके नाल कर रहे कि पंजाब की कोई खेतीबाड़ी नीति बन जाए ताकि इस संकट जिहड़ा मौजूदा संकट है इहदे चों किसानी नूं बाहर कढिया जावे। ते अज दा जिहड़ा सैशन होया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिद्धू साहब ने पार्टिसिपेट किया। इन्हां तो जानते हैं कि की वे आउट उत्थे इहदे बारे चर्चा की हुई, की रस्ता निकलण दी संभावना बनी। सिद्धू साहब देखो, जिहड़ी तुसीं पहला गल कीती और ठीक है, उन्हां दा ज़्यादा जिहड़ा कंसर्न है, लोकां दी चिंता है, वो हैगा झोने दा बदल पैदा करना। झोने का बदल चाहिए, कणक के बदल की कोई लोड़ नहीं, कणक पहला भी पानी बहुत घट लैंदी है, कणक की कोई समस्या नहीं, झोने की समस्या है। झोना की पराली की भी समस्या है, झोना पानी लैंदा ज़्यादा समस्या है। उसे दा ही अश्योर्ड जिहड़ा उसका ही पूरा निर्धारित किया होया पैसा है, उसका कीमत है, MSP है। तो इस करके उसे चो ही कणक नालों ज़्यादा आमदन झोने चो ही हुंदी है। तो इस करके सरकार ने जिहड़ा कैश क्रेडिट लिमिट दिंदी है झोना दे कणक ते चावल खरीदण लई जिहड़े पंजाब नूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ क्रांतिकारी यूनियन ने आल्टरनेटिव मॉडल दिता सी अज किसान यूनियन ने, उन्होंने जिहदे च अपने दीप सिंह वाला ये सारे रजिंदरदीप सिंह वाला ये सारे आए सीगे। इन्हां ने तीन चार बंदे आए सी, इन्हां दा डेलीगेशन सी। ਉਹਦਾ यही सी भी जिहड़ी साडी क्रेडिट कैश क्रेडिट लिमिट है, जिहड़ा सेंटर हर वाली सानू झोना ते कणक खरीदण हुंदा उन्ना ही दिंदा रहे, पर जिहड़ी सरकार है पंजाब सरकार है वो सेंटर तो इस गल दी इजाजत लवे भी उस नूं तुसीं होर फसलों की MSP देण लई उस दे विचों दे सकते होवो, जिवें तुसीं सरों दी उहदे विचों पैसे दे सकते होवो। उन्ने पैसों नाल तुसीं सरों दालां मक्की है उन्ने पैसों नाल तुसीं वो पैसे अपने आप च काफ़ी है, उन्हां पैसों नाल सेंटर नूं होर देण दी लोड़ नहीं, पर तुसीं होर जिहड़े अनाज है ते सरों है तो ये सारा तुसीं खरीद सकते होगे। पर सेंटर ने खास करके इजाजत नहीं दिंदा। सेंटर दा ये हुंदा भी आ झोने लई आए आ पैसे, झोना खरीदना, इसदा चावल लई इन्ने पैसे आए आ कणक लई आए आ। टोटल जिहड़ा कैश क्रेडिट लिमिट है साल दी जिहड़ी 70-80 हज़ार करोड़ दी है, 70-80 हज़ार करोड़ दी है, वो उन्नी ही बहुत है। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੈਸਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ MSP ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, निर्धारित नहीं करते भी दिते जाएंगे पैसे, उन्ना चिर झोने तो खड़ा नहीं छड़ाया जाएगा। 30 साल का यही एको ही रौला चली आ रहा है, तो उसे तो इस उत्ते पॉलिसी नहीं बनाई। दूजा मंत्री की गल काफ़ी ठीक सी, यह गल सारी भी हजे तक पंजाब की पॉलिसी की होवे तो इस गल उत्ते एग्रीकल्चर पॉलिसी साडे कोल है नहीं। उन्हें कहा भी असीं 2 पॉलिसियां बनावांगे, एक एग्रीकल्चर पॉलिसी पंजाब की, एक असीं ऑर्गैनिक जिहड़ी पहिलां वाली खेती है, ऑर्गैनिक जिहड़ी क्रॉप्स है तो जैविक खेती लई ਉਹਦੇ ਲਈ भी पॉलिसी बनावांगे। 2 पॉलिसियां बनाउणगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ होर भी सारियां गल्लां डिस्कस होईयां, जिवें भी कारपोरेट दे तुसीं
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੋਕੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਬੀਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆਪ ਕਣਕ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਉਹੀ ਉਹ ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੀਡ ਸਾਡਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਇੱਕੋ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਸਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ? ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਤਕੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਕੋਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਸਾਡਾ ਕਪਾਹ ਸਾਡੀ ਫੇਲ ਕਰਤੀ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, BT ਕਾਟਨ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ੂਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਪਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੇ ਆਊਟ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣੇ? ਵੇ ਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਉੱਠਿਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੇਮ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੇਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਸੇਮ ਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੈੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ। ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਮ ਆ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਹਿ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 8-10 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ 1955 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਤੋਂ। ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਉਦੋਂ ਸਾਲਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਕੱਢਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਧਰਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਮੋਗੇ ਤੇ ਕੱਚੀ ਨਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੋਗਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਇਹ ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ এনवायरमेंट ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਏ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੱਝ ਕਾਫੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਰਸੀ ਗਾਵਾਂ ਹੋਲਿਸਟਨ ਫਰੀਨ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੇਅਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਬਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਲੀ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬੜਾ ਸਸਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਆਪੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕ ਜੂ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਨੀਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਨੀਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਪਨੀਰ ਵੀ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਪਨੀਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਫੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ। ਬਿਸਕੁਟ ਸਾਡੇ ਬੰਗਲੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਟਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਣਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਟੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ 1-1 2-2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਾਸੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਕਰਕੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਆ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਸੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਬਰ ਕੈਬ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਹਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰੇ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰ ਸੀਡਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਖਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਨਪੁਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2-3 ਥਾਈਂ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਸਤੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਸਤੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੇ ਰਸਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਹੈ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪੀਏਯੂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੀਏਯੂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 5-6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਇਨਪੁਟ ਅਸੀਂ ਥੋਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਜਟ ਆਉਣ ਦੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਕਰਦੇ ਆ, 3 ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 32-34 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਟਿਲਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇ ਆਫ ਹੋ ਰਿਹਾ 1-2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, 2 ਲੱਖ ਫੈਮਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਕਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰਸ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਉਣਗੇ ਫਿਰ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੇਬ ਕਿਸ ਜਿਹੜੇ level ਤੇ, ਖਰੀਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤੇ level ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੋ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ? ਬਸ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ GST ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, GST ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਕਾਏ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ GST ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।